Namaste. Welcome everyone to this brand new series, which we like to call the fourth trimester. So it's a series where we'll be talking about motherhood, everything that you need to know about this topic. So we'll dive really deep into this. So if you're a new parent, if you're expecting a baby or you're already a parent, then I think this podcast is the right place where you need to be. So I'm really nervous, excited, mixed because मैले आजभन्दा पहिले कहिले पनि यसरी podcast चलाएको छुइनँ. But then because this is a topic that's very close to me पनि, and I really thought कि एउटा यस्तो प्लेटफर्म हुनुपर्छ जहाँ where we can talk about all these things because postpartum journey, pregnancy को journey हामी celebrate गर्छौँ. Yes, you see pictures and all, तर deep inside को issuesहरूलाई खासै address गरेको कुनै show या कुनै podcast मैले चाहिँ देखेको थिएन. So then we came up with this idea and I'm so glad that Nyano Diapers is on board with this and we're actually starting. Welcome one more time. र आजको हाम्रो guest is someone very, very important to me because when I started my pregnancy journey, if this person was not there by my side, not case हुन्थ्यो होला म because मेरो लागि पनि although I was reading, watching videos, vlogs and trying to prepare myself, त्यो एउटा expert advice साथमा भएन भने चाहिँ कति गाह्रो हुँदो रहेछ journey भनेर चाहिँ मैले बुझेँ after having her in my life. So it's an absolute honor and pleasure to welcome my gynecologist, Dr. Nira Singh Shrestha. Thank you so much, Dr. Nira, for making time and joining us here today. Thank you, Priyanka. It's so lovely to see you so happy and fit, all back in shape. I'm so glad to see you. And I'm so excited, super excited to be part of this podcast. And for me also, this is my first podcast ever. So I am quite excited, yeah. Yeah, so it's so lovely to have you here. So let's, for a lot of our guests who actually don't know your profession, what is it that you do? Alikati explain गरिदिनुहुन्छ so that they have a clear understanding. So commonly सबैले gynecologist भनेर बुझ्छ, but we are actually obstetrician and gynecologist. Obstetrician भनेपछि चाहिँ we deal with all the pregnancy conditions अनि gynecologist भनेको चाहिँ female reproductive organ को प्रब्लमहरु छ भने त्यसको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले एडभाइसहरु दिन्छौं या ट्रिटमेन्ट गर्छौं. That is a gynecologist. Okay. So two subjects हो यो, obstetrics and gynecology. So now let's get started with the Nyano Mommy Diaries round. So here basically we'll be exploring more about pregnancy, postpartum, the whole journey altogether. It's an honest look on pregnancy, postpartum, depression, anxiety. I think these are a lot of the topics that we don't usually talk about. Your topics, I think it needs to be addressed, and who better than you to start off our first episode with because you're an expert and I'm sure हाम्रो दर्शकले आज धेरै चीजहरु सिक्नु हुने जस्तो पनि लागिरहेछ. म पनि I think धेरै चीजहरु सिक्छु. न त मेरो आफ्नै pregnancy journey मा पनि मैले यति धेरै चीजहरु सिक्ने मौका पाएँ Dr. Niraबाट. So I'm sure that you guys are going to have an amazing experience today. Messi as he snuck behind Mbappe. Thought the flag might come up, was waiting. Galtier was hired. Messi, top of the... Around the year on year, 14 departures. कसको पालो? मेरो पालो. But अब मेरो पालो. Excuse me? हिजो त भने हैन, आज तिम्रो काम छ, भोलि मेरो काम छ. आज मेरो पालो. But I'm home now. So मेरो पालो please. अब तिमीलाई न्यानो पर्ने मेरो पालो. न्यानो प्रिमियम बेबी डायपर 12 घण्टाभन्दा बढी सोच्ने क्षमता भएको with breathable covers, soft र comfortable bubble top sheet का साथ लीकेज हुन नदिन एन्टी लीक साइड कफ्स. यसरी all round protection भएको न्यानो डायपर सँग फालोमा झगडा त हुने नै भयो. कसको पालो? न्यानो प्रिमियम बेबी डायपर अब कसको पालो? So you're a mom yourself, right? You have Yes, twins. yes, So yes. first मा तपाईको आफ्नो personal experience अलिकति जोड्न खोजे मैले. So how does it feel like to be a mother? Well, I am a mother to two. It's a twin baby I had. एउटा छोरा एउटा छोरी. And I consider myself very, very lucky to have one boy and one girl. Although my pregnancy was like 19 years ago, but I'll try and recall how it was, okay?
So my pregnancy सजिलैसँग I didn't become pregnant because मेरो प्रोफेसनमा थिएँ, पढ्दै थिएँ. I took some time हैन to plan for pregnancy. तर प्लान गर्दाखेरि पनि it took some time. बिचबिचमा एङ्जाइटीको फेजेसहरू आयो, ला ट्रिटमेन्ट पो चाहिन्छ कि प्रेग्नेन्सी पो भइरहेको छैन कि भनेर. And then so I became pregnancy-को फेजमा एङ्जाइटी आएको कि when you were trying? When I was trying, Oh, it was not easy for me, you know, sometimes it happens. So मेरो लागि 1 वर्ष 2 वर्षै लाग्यो to become pregnant. And then when I became pregnant, it was a twin. So wow, I always wanted a twin, you know, as a child. हामी सानो बेलामा स्कुलदेखि नै त्यो कुनै चिज जोइन भएको फ्रुट्सहरू खान्छ नि, यो खायो भने ट्विन हुन्छ नि तिम्रो भन्थ्यो. So I used to eat that. Somehow I think all of us had that. My friendsहरूलाई पनि ट्विन पाउँछ ल, जुम्ल्या पाउँछ खाऊ ल भनेर. अनि anyway, so I conceived twin. Was very happy. तर अब as you know, धेरै जसोलाई हुन्छ hormonal changes, bodyमा changes, त्यो happiness त छ नै, सँगसँगै यो problem also starts. And I had some you know, issues in my pregnancy, किनकि twin pregnancy मा first trimester मै एकदमै धेरै vomiting हुने त्यो इस्युबाट नै स्टार्ट भयो. सो मेरो काममा पनि जानुपर्ने, तर भमिटिङले गर्दाखेरि काममा पनि फोकस गर्न नसक्ने. सो मलाई मेरो फ्रेन्ड्सहरू, कलिग्सहरू, मेरो सिनियरहरू जो मेरो डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एकदम हेल्पफुल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हेल्प गर्नुहुन्थ्यो. सो आई युज्ड टु टेक अफन है. त्यो सबै गरेर अरू पनि माइनर इस्यु आयो होइन. तर इट वाज भेरी 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 नाइस एक्सपिरियन्स अफ प्रेग्नेन्सी. अनि वेन आई गेभ बर्थ टु ट्विन, अगेन इट वाज सो एक्साइटिङ मोमेन्ट है. तर raising a twin is not a joke. I'm sure. I didn't have much help. मेरो सासू पनि हुनुहुन्थेन, उहाँ पनि was very old, so she couldn't help much. But I was lucky to have very, very good helpers, you know, 2 ladies, so who helped me out. And, you know, my twin are now 19 years. And how was it? It's I'm so proud to be, you know, mom of 2 children who are growing up so well. Yeah, And beautiful. it's a lovely experience. So यहाँले भन्नुभयो जस्तै पनि इट्स इन्क्रेडिबली ब्युटिफुल, इट्स ओभरवेल्मिङ द होल जर्नी अफ प्रेग्नेन्सी. तर यहाँले पनि फ्यु च्यालेन्जेसको कुराहरू गर्नुभयो नि त होइन. सो आई वान्टेड टु स्पिक अबाउट द्याट अ लिटल बिट बिकज नट एभ्री प्रेग्नेन्सी जर्नी इज द सेम. जस्तो मेरो तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने यु आर माई डक्टर, सो यु नो आई ह्याड अ भेरी ह्याप्पी प्रेग्नेन्सी के. मान्छेहरूले चाहिँ मुड स्विङ्सहरू हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छहरू भन्नुभयो, तर मलाई चाहिँ खासै भएन. एभ्री डे आई वुड वेक अप सो ह्याप्पी के. मेरो 9 months यस्तो ह्याप्पी फेज थ्रु आउट. The people who were around me also, they said this to me. Yeah, I know. But I know people who've had a very stressful pregnancy journey. So your barema alikati kura garum na, like when it's stressful, when you feel like it's so difficult to handle. So tyo belama chai what is the right thing to do? How do you balance that? What is the right thing to think? Because tyo sabai makes a difference, Nita. Yeah, definitely. So as a doctor, like how should you handle yeah. that? So our pregnancy ma some hormonal changes is going on. Actually धेरै नै hormonal changes भइरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि your system is not like how it was prior to your pregnancy. अनि अलिकति mood swings, अनि because you are going to give birth to a new human होइन. अनि ला मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, आफूलाई सेल्फ डाउट गर्ने, के प्रब्लम आउला भन्ने, त्योहरू हुनु सबैजनालाई थोरै, कसैलाई धेरै हुन्छ नै. तर कस्तो प्रेग्नेन्सीमा धेरै प्रब्लम हुन्छ भने who are not actually ready to become pregnant, they suddenly became pregnant, you know, when it was unexpected, they were not ready. त्यस्तो कन्डिसन्समा अलिक बढी हुन्छ. तर अब त्यही हो, when they talk about it with their friends and slowly acceptance को phase मा गयो भने त्यति गाह्रो हुँदैन. Plus अब family को support, husband को support is equally important. So problem हुन्छ, problem भयो भन्दैमा त्यसलाई एकदमै sad भएर बस्ने, त्यसलाई आफू भित्र नै राखिरहने, त्यो भित्र गुम्साइराख्ने चाहिँ नगर्ने हो. You should talk it out होइन. आजकल हामीले अब हस्पिटल्सहरूतिर पनि प्रेग्नेन्सीको क्लासेसहरू रन गर्छौँ, जहाँ एउटा सपोर्ट ग्रुप हुन्छ. You can talk about your emotions, feelings होइन, कुरा गर्नु पर्यो अनि बल्ल त्यसको केही प्रब्लमको सल्भ हुन सक्छ के. सो यु क्यान टक टु यर फ्रेन्ड्स, टु यर फ्यामिली, टु यर डक्टर्स, एनीबडी. या सो आई थिङ्क यो प्र्याक्टिस चाहिँ अलिकति कमै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन नेपालमा. आफूलाई फिलिङ्सहरू सेयर गर्ने त्यो बेलामा, बिकज एकदम हाइट अफ इमोसन्स त आउँछ नि त. सो त्यसलाई चाहिँ नेपालमा मैले देखेको है आफ्नो प्रेग्नेन्सीको जर्नी हुँदाखेरि पनि, स्पेसली मेरो चाहिँ पोस्टपार्टमको बेलामा, विल गेट टु द्याट इभेन्चुली. तर सेयर गर्न खोज्दाखेरि पनि हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कस्तो रहेछ भने अलिकति केही भयो साइकियाट्रिक हेल्प लिउँ कि भन्ने क्वेसन आयो कि ला यो त बौलाउन लागेछ भन्ने के. सो यो चाहिँ मैले मेरो क्लोज फ्यामिलीबाट पनि
पाएको थिएँ कि सो टकिङ अबाउट पोस्टपार्टम नाउ लेट्स गो इन्टु द्याट बिकज मेरो प्री प्रेग्नेन्सी प्रिनेटल जर्नी चाहिँ एकदमै राम्रो भएको थियो बट ह्याभिङ सेड द्याट सबैजनाको प्रेग्नेन्सी एक्सपिरियन्स एउटै हुँदैन होइन तर पोस्टपार्टम चाहिँ मलाई झन् धेरै फोकस गर्न मन थियो द्याट्स वाइ अल्सो दिस सो इज कल द फोर्थ ट्राइमेस्टर आई थिङ्क बिकज प्रेग्नेन्सी पार्ट अलिकति भए पनि सेलिब्रेटेड छ कि पिपल टक अबाउट इट क्या अटोमेटिकली हात भुँडीमा जाने यु टेक एक्स्ट्रा केयर अफ युर सेल्फ यु आर द सेन्टर अफ अटेन्सन यो चाहिँ मैले नेक्स्ट लेभल फिल गरेँ है जो आए पनि ओ माई गड त्यो एउटा अटेन्सन जुन पाइन्छ नि प्रेग्नेन्सीको बेलामा आई डोन्ट नो हाउ ट्रु इट इज बट फर मी वाट इट फेल्ट लाइक मेरो पर्सनलमा द सेकेन्ड आई गेभ बर्थ अल द्याट वेन्ट अवे क्या फर मी चाहिँ एन्ड आई थिङ्क त्यसले पनि धेरै इम्प्याक्ट पार्छ होला कि अल अफ अ सडन इट बिकम्स अल अबाउट द बेबी नि त एभ्रिबडी इज कमिङ बच्चालाई हेर्नु गर्ने अनि दे डोन्ट रियली केयर अबाउट यु जस्तो फेज भएको थियो कि मलाई एकछिन आई थिङ्क त्यो धेरै कुराले ट्रिगर गरेको होला फर अ लट अफ पिपल हु डोन्ट नो दिस मैले धेरै ठाउँमा पहिला पनि भनेको छु तर मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो पोस्टपार्टममा आई कुडन्ट स्लिप आई वाज बोर्डर लाइन हिटिङ आई थिङ्क डिप्रेसन एङ्जाइटी एभ्रिथिङ सो विल डाइभ इन्टु द्याट इन अ वाइल तर मेरो अहिलेको क्वेसन यहाँलाई चाहिँ के हो भने सेल्फ केयर जुन आई थिङ्क नेपालमा खासै प्र्याक्टिसै गरिँदैन कि एउटा आमा भइसकेपछि जुन केयर जुन प्रायोरिटी एउटा आमाले पाउनुपर्ने हो आई थिङ्क हामीले त्यो पाउँदैनौँ कि यहाँ एकदम बच्चा पाइसकेपछि युआर लाइक नन एक्जिस्टेन्ट के नन एक्जिस्टेन्ट लाइक अलिकति टाइम बच्चालाई छोडेर आफ्नोलाई केही गरौँ भन्यो भने पनि त्यो गिल्ट मम गिल्ट आफूलाई नआएको गिल्ट पनि वरिपरि फ्यामिलीले यसरी हालिदिन्छ नि आफूमाथि होइन द्याट तिमी बच्चालाई छोडेर तिमी नङ बनाउन गएको तिमी ब्युटी पार्लर गएको टाइपको त्यो छ नि सो आई एक्चुली वान्टेड टु टक टु यु अबाउट यु नो हाउ लाइफ बिकम्स सो मेसी नि त स्लिप डिप्राइभड हुन्छ युआर ट्राइङ टु ह्यान्डल न्यू बोर्न एन्ड यु नो नथिङ अबाउट इट बिकज फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हुन्छ नि सो अल दिसमा चाहिँ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज सेल्फ केयर हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज फर यु एज मदर टु बी ओके या एकदमै राइट पोइन्ट होइन हामीले पनि कहिलेकाहीँ हस्पिटलमा इभन हाम्रोतिरबाट यु सेड नि द मिनट बेबी इज बर्न आमा सेकेन्डरी हुन्छ यु नो के हुन्छ लेबर रुमको टिपिकल सिनारियो आई एक्सप्लेन यु एकदम सबै बेबीको हार्ट बिट सुनिरहेको हुन्छ यता गर्छ उता गर्छ एभ्रिबडी हस्बेन्ड पनि आमालाई एकदम हेल्प गरेर आउँछ द मिनट बेबी इज आउट even doctors, pediatrician, nurses, everybody is the other cot where baby is kept आमालाई छोडिदिएको हुन्छ and ama is like looking from side. That is so typical scenario. That is typical scenario. It's sad. And at times त्यही बेला हुन्छ that's called third stage of labor. कहिलेकाहीँ bleeding हुने गाह्रो हुने. So हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ we make sure आमालाई कसैले नछोड्ने. धेरै जसो हस्पिटलमा त्यो हुन्छ नि त्यहाँ complications पनि आइरहेको हुन्छ. जस्ट एउटा हस्पिटलको it starts from that point. कि आमा becomes secondary. कसैले हेर्दा पनि हेर्दैन सबैले बेबीको फोटो क्लिक गरेर आउँछ यो गरेर आउँछ आमा पुअर थिङ जस्ट बेबीलाई पुश गरेको छ उसको तल दुखिरहेको छ ब्लिडिङ भइरहेको छ नोबडी इभन गोज एन्ड टक्स टु हर कसैले गर्छ होला आइएम नट ट्राइङ टु जेनरलाइज बट टिपिकली द्याट इज वाट ह्यापन्स है सो एभ्रिबडी निड्स टु इम्प्रुभ देयर आमालाई इक्वली किनभने अघि एज यु सेड 9 महिना चाहिँ आमा नै सेन्टर अफ एट्र्याक्सन हुन्छ पुरै हल फोकस होइन अनि एकैचोटि त्यो सिफ्ट हुँदाखेरि अभियसली नोबडी क्यान ह्यान्डल इट होइन सो त्यो एक किसिमको कसैले मलाई नहेरेको खालको फिलिङ आउनु त्यसले पनि ट्रिगर गर्छ डिप्रेसन डेफिनेटली प्लस इट्स नट जस्ट द्याट अब हर्मोनल चेन्जेसहरूले नै गर्ने हो यो मेनली तर हाउ क्यान वी हेल्प इट होइन भन्दाखेरि सेल्फ केयर एज यु राइटली पोइन्टेड सेल्फ केयर भनेको युआर ट्राइङ टु प्याम्पर योर सेल्फ युआर ट्राइङ टु फिल ह्याप्पी युआर ट्राइङ टु फिल गुड एन्ड द्याट्स ओन्ली गोइङ टु हेल्प everyone around, including the baby. So we shouldn't feel guilty about taking care of ourselves. 9 महिना त्यत्रो दुःख गरेको हुन्छ बेबीलाई पुश गर्ने लेबर पेन इज लाइक एक्सट्रिम होइन त्यसपछि द वुमन निड्स अल द अटेन्सन केयर सेल्फ केयर अरूले पनि केयर गरिदिनुपर्छ एन्ड हामीले त्यो चिजमा चाहिँ यदि गरिरहेको छैनौँ भने आई थिङ्क वी निड टु बी मोर केयरफुल सेन्सिटिभ एन्ड ट्राई टु डु द्याट या एन्ड आई थिङ्क यो चेन्ज चाहिँ हामीले आफ्नै घरबाट ल्याउनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नै घरमा if there's a new mom there then the husbands mother-in-laws father-in-laws they pani you change say I think it's high time we bring in the way we think also okay ki where if there's a new mom in the house then you need to give her space pani you need her to come in terms with the changes ke bhairasa body ma to accept that in a very happy way and mentally
सेन वेमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ आई थिङ्क हामीले एज फ्यामिलिज क्रिएट गरिदिनु पर्छ। अनि आई वुड लाइक टु एड एकचोटि चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटीमा धेरै जस्तो ठाउँमा हामी पनि त प्रेग्नेन्ट भएको थियो नि, हामीलाई केही गर्नु परेन, अहिलेको अरूको नखरा होइन, द्याट इज सो टिपिकल होइन। अब उहाँहरूले गाह्रो भयो दुःख भयो भन्दैमा अर्को जेनेरेसनले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। वी सुड हरेक चिजमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ, यसमा पनि त अगाडि बढ्नु पर्यो नि। एक्ज्याक्टली, एन्ड द्याट इज सो टिपिकल। आई थिङ्क पहिलाको जेनेरेसनमा अहिले नाउ द्याट आई एक्चुली फेस्ड अल द्याट एन्ड देन आई स्टार्टेड टकिङ के विथ अ लट अफ पिपल पहिला ओल्डर जेनेरेसनको मान्छेहरूसँग, बिकज मलाई आफै क्युरियोसिटी भएर, किनभने यो जेनेरेसनलाई मात्र भएको त होइन होला, यो अल अफ अ सडन त आएको होइन होला भन्दा। अनि मैले जोसँग कुरा गरेँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पनि भयो होला तर थाहा नै थिएन, टर्मै थिएन। म पनि कति रुन्थेँ, दिनभरि पानी परे पनि रुने, चुप लाएर एकछिन बस्नु पऱ्यो भने रुने, रात परेपछि रुने, तर थाहै भएन त्यो टर्म के हो या मलाई के भइरहेको हो भनेर। एक्सप्रेस गर्ने चलन पनि थिएन नि, फिमेल्स वर सपोज टु किप क्वाइट होइन, जुन अहिले पनि धेरै ठाउँमा अहिले पनि इट्स नट कन्सिडर्ड ओके टु स्पिक अबाउट इट, बिकज मैले मेरो यसरी मेरो मेन्टल हेल्थ ठिक भइरहेको छैन है भनेर कति ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि मैले आफै होइन, आई कम फ्रम सच अ एजुकेटेड फ्यामिली, आफै पनि पढ लेखेको छु, तर मैले पनि त्यो फेस गर्नु परेको थियो कि पागल हुनुलाई क्या हो यो त, बच्चा पाएपछि यसो नहुनु पर्ने, खुसी हुनुपर्ने, किन दुखी भएको। They try to make you feel guilty, like something wrong with you. त्यो चाहिँ मैले पनि फेस गरेको थिएँ। ओके, मुभिङ अन पोस्टपार्टममै रहेर कुरा गर्न चाहन्छु म होइन। सो मैले पनि पोस्टपार्टमकै बेलामा डिस्कभर गरेको द टर्म कल प्रेग्नेन्सी ब्लुज होइन, र मैले 2-3 ठाउँमा यो कुरा पनि गरेको थिएँ एन्ड आई फाउन्ड आउट लाइक सो मेनी पिपल डोन्ट नो अबाउट इट रहेछ। सो प्रेग्नेन्सी ब्लुज भन्ने र एक्चुअल पोस्टपार्टम डिप्रेसन एङ्जाइटी भन्ने दे आर 2 डिफ्रेन्ट टर्म्स रहेछ, बट पिपल डोन्ट टक अबाउट इट। सो आज चाहिँ आई रियली वान्टेड यु टु डाइभ इन्टु दिस टपिक एन्ड लेट्स टक अबाउट वाट इज पोस्टपार्टम प्रेग्नेन्सी, वाट इज postpartum blues and depression, and how you deal with it. So postpartum blues bhaneko milder form of mood swings, which normally around 2/3 of the women during their postpartum will go through this. Minor mood changes, mood swings. They are irritable, they are sad, maybe teary. सानो चिजले चित्त दुखायो, केही भनेकै छैन, किन रोको भन्ने टाइपले. So that's so typical and it lasts for a few weeks only, 1 or 2 weeks, not much. कहिलेकाहीँ अलि लामो पनि रहला, तर it's a milder form and it's very very common. Okay, हामी नै हस्पिटलतिर राउन्ड गर्न गयो, रोइरहेको हुन्छ, मदर वी नो इट्स ब्लुज होइन, अनि एकछिन अङ्गालो मार्यो, हग गर्यो एन्ड दे आर जस्ट क्राइङ है. सो द्याट्स लाइक ब्लुज. इट्स नट लाइक अ लाइफ चेन्जिङ नै खालको हुन्छ. नो, इट्स अ माइल्ड थिङ के. अलिकति स्याड फिल भयो, अलिकति रुन मन लाग्यो, चित्त दुख्यो. कोही मान्छे हामी नर्मली पनि अलिक बढी सेन्सिटिभ छ, योसँग केयरफुली कुरा गर हुन्छ नि, त्यस्तो खालको माइल्डर फर्म इज ब्लुज एन्ड इट्स भेरी भेरी कमन. अलमोस्ट सबै जसोको नै माइल्डर फर्ममा त हुन्छ हुने होला है. अब त्यसैको अलिकति सिभियर फर्ममा जान थाल्यो होइन, दे आर डिप्रेस्ड अल द टाइम, दे आर अनह्याप्पी, दे आर स्लिपलेस नाइट्स होइन, बेबीलाई केयर गर्न मन लागिरहेको छैन होइन, त्यो अलिक सिभियर फर्ममा भयो भने चाहिँ डिप्रेसन भयो. एन्ड इट युजली लास्ट लिटल लङ्गर देन ब्लुज है. अनि देयर इज अ थर्ड टर्मिनोलोजी कल पोस्टपार्टम साइकोसिस. त्यो चाहिँ अझ सिभियर फर्म हो. So blues, depression and psychosis. Okay. So depression as a serious form which can go for a little longer. In fact, it can go for years at times. Okay. Postpartum पछि continue 1 वर्ष 2 वर्ष they are in depression. So that is also can be considered postpartum depression. Now I coined new term psychosis. Psychosis मा चाहिँ they are like बौला हुन्छ नि, जुन हामीले normally भन्छौँ नि सोसाइटीमा बौला, they are shouting, अरूलाई गएर झम्टिन जाने, पिट्न जाने, काइन्ड अफ रियली एबनर्मल है. कहिलेकाहीँ त्यस्तोमा आमाहरूले बेबीलाई पनि हार्म गर्न खोज्छ. कहिलेकाहीँ दे विल देमसेल्भ्स गो एन्ड जम्प अफ फ्रम द रुफ यु नो. सो द्याट इज द भेरी भेरी डेन्जरस फर्म अफ पोस्टपार्टम इस्युज. So these are the 3 terms, but very rare fortunately. Okay. तर यस्तो भयो भने चाहिँ what are the signs to look out for and how do you address it? Because I think धेरै जस्तो केसेसमा एड्रेसै गर्न जान्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई, एक्नोलेज पनि गर्दैन. धेरै जस्तो केसेसमा आई थिङ्क फ्यामिलीले पनि बुझिदिनु हुँदैन होइन. सो वाट इज द राइट वे टु ट्याकल इट एन्ड हाउ टु डिफ्रेन्सिएट कि ओके यो अलिकति सिभियर हुन थाल्यो है भनेर आफैले चाहिँ एज अ न्यू मम कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने. सो आफैले सबभन्दा पहिला त यो प्रेग्नेन्सीमै पनि कसैलाई
अल दिज मुड स्विङ्सहरू आउँछ है इट क्यान बी ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी अल्सो Okay. सो फर्स्ट थिङ चाहिँ नोइङ द्याट यस्तो यस्तो खालको कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ है नलेज अबाउट इट या सो त्यो चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरिमा अभियसली द यु नो आफ्नो जहाँनिर हेल्थ केयर चेकअप गराइरहेको छ टकिङ अबाउट इट विथ यो डक्टर आजकल अब इन्टरनेटहरूतिर पनि छ इन्फर्मेसन तर कहिलेकाहीँ ओभर इन्फर्मेसन दिइदिन्छ रङ इन्फर्मेसन त्यसले अलि झनै एङ्जाइटी थपिदिन्छ सो त्यो चाहिँ मैले रेकमेन्ड गरिहाल्दिनँ टकिङ about it with your doctor or fellow हाम्रो साथीहरू हुन्छ नि जो प्रेग्नेन्सीमा सिमिलर काइन्ड अफ एक्सपिरियन्समा गइराखेको हुन्छ सपोर्ट ग्रुप यु क्यान कल त्यो साथीहरूसँग सपोर्ट ग्रुपहरूमा सेयर गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नोइङ अबाउट द्याट यस्तो यस्तो कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ अनि अब ब्लुज हो भने मलाई खासै केही गर्नु पर्दैन इट विल गो अन इट्स ओन भनेर पनि थाहा भयो भने एक किसिमको लाग्छ कि इट्स अ ट्रान्जिएन्ट थिङ प्लस त्यसमा फ्यामिलीको रोल बढी हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ हामी डक्टर्सहरूले पनि धेरै जसो बेलामा प्रेग्नेन्सीमा आउँदाखेरि वी टेल देम सासूहरूलाई होइन हस्बेन्डहरूलाई हामीले यसो यसो हुनसक्छ सो यु निड टु सपोर्ट देम है भनेर सो सिम्पल सपोर्ट होइन अलिकति स्लिप टाइमहरू राम्रोसँग आफूलाई दियो केही भयो भने इट विल गो इट्स नट अ बिग प्रब्लम एट अल ओके अब डिप्रेसन हुन थाल्यो इट्स गेटिङ वर्स त्यही सिम्टम्सहरू अझ सिभियर फर्ममा एन्ड इट्स गेटिङ प्रोलङ ओके वर्स सो यसमा चाहिँ यु विल हेभ टु सिक अ हेल्थ केयर एडभाइस है अब आफै ठिक हुन्छ भनेर नकुर्दा हुन्छ ब्लुजलाई यु डोन्ट निड टु डु एनिथिङ जस्ट फ्यामिली सपोर्ट आफूले अलिकति अवेर हुनु डुइङ अ हेल्दी काइन्ड अफ लाइफस्टाइल भनेको सुत्ने टाइम अलिकति राम्रोसँग हेरिदिनु खानु प्रपर हाइड्रेसन एभ्रिथिङ विल बी फाइन नो प्रब्लम डिप्रेसनमा चाहिँ एक्चुली डक्टरको सल्लाह लिनु नै राम्रो हुन्छ अनि त्यो पनि अब कति सिभियारिटी छ डिप्रेसन कहिलेकाहीँ त साइकोथेरापी कुराहरू गरेर नै अलिकति फ्यामिलीको सपोर्टहरूले पनि माइल्डर फर्म अफ डिप्रेसन क्यान बी क्योर्ड तर सिभियर फर्ममा कहिलेकाहीँ औषधिहरू पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ या तर इन अल दिस प्रोसेस चाहिँ म बिकज मेरो आफ्नो जर्नी पनि इट वाज भेरी क्लोज टु दिस आई अल्सो एक्चुली ह्याड अ भेरी डिफिकल्ट अराउन्ड फर्स्ट 3 months आफ्टर मेरो पोस्टपार्टम होइन सो म पनि यसमा चाहिँ के थप्न चाहन्छु भने वान थिङ हामीले चाहिँ के मिस्टेक गर्दो रहेछौँ भने यु टेन टु थिङ्क इट्स योर फल्ट के मलाई चाहिँ एकदमै त्यो भएको थियो सो आइ एम सेयरिङ दिस फ्रम पर्सनल एक्सपिरियन्स कि ममै केही प्रब्लम छ होला किनभने अब हामीले हेर्छौँ नि त अरू न्यू मम्सहरू अब कतिजनाले लुकाउनु पनि हुन्छ होला सायद बट यु काइन्ड अफ लुक लाइक ओ everybody's life is going so well मै प्रब्लम रहेछ अनि त्यसले चाहिँ झन् धेरै ट्रिगर हुँदो रहेछ है मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको कि साँझ भइसकेपछि चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्ने भएको थियो होइन म यहाँहरूसँग मेरो पनि एक्सपिरियन्स थोरै सेयर गर्छु जहिले पनि म डक्टर निलाई राति 11:30 बजे 12 बजे टेक्स्ट गर्थेँ बिकज राति भएपछि एकदमै डर लाग्ने कि तर मेरो केसमा चाहिँ माई हस्बेन्ड वाज भेरी भेरी सपोर्टिभ मेरो मदर पनि मेरो कुराहरू सुनिदिनुहुन्थ्यो माई मदर इन ल वाज टप नच अलवेज देयर लिसनिङ हुन्छ नि मलाई हिल गर्न हेल्प गर्ने सो फ्यामिलीको सपोर्ट फ्यामिलीको अन्डरस्ट्यान्डिङ मिन्स एभ्रिथिङ रहेछ त्यतिखेर भनेर चाहिँ मैले फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गरेको भएर चाहिँ टु अल द न्यू मम्स एन्ड टु अल द न्यू मम्सको फ्यामिली मेम्बर्स है प्लिज इफ योर डटर इन ल अर योर डटर रिचेस आउट टु यु र तपाईँलाई यस्तो कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम ब्लेटेन्टली तँलाई मात्र यस्तो हुन्छ अरू कसैलाई नभएको त्यो एङ्गलमा चाहिँ प्लिज नगइदिनु होला बिकज मैले प्रायः जस्तो त्यस्तो देखिरहेको हुन्छु होइन कसैलाई नभएको चुप लाएर सुत केही हुँदैन खानासाना थाकेको छ सो त्यो एकदम हाम्रोमा चाहिँ कस्तो चलन रहेछ भने त्यसलाई डिस्रिगार्ड गरिदिने कि बिहान सुतेर उठेपछि भोलि बिहान ठिक भइहाल्छ नि भन्ने सो त्यो चलन प्र्याक्टिस चाहिँ प्लिज अलिकति कम गर्न थाल्नुपर्छ र त्यो चेन्ज हामीले आफैबाट ल्याउनुपर्छ सो दिस वान इज टु अल द न्यू मम्स अर टु बी मम्स you might all go through one of these phases but it'll all be fine so you say more ekdam bhanna chahanchu yaharलाई please trust the process everything is going to be fine so let's talk about the new parent phase अब चाहिँ हैन when you're a new parent यो चाहिँ मलाई आजको दिनसम्म पनि भइरहेछ है मेरो छोरी 18-19 महिना भइसक्यो अब हैन तर पनि त्यो एउटा फिलिङ के आउँदो रहेछ भने नि लाइक मेबी you're not doing enough जस्तो कि मलाई सबैभन्दा हानिरहेको अहिले पनि एभ्री डेमा although my mom my husband my mother-in-law they're such amazing family I have तर पनि एउटा मम गिल्ट भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै रियल हुँदो रहेछ जस्तो मलाई फिल भयो बिकज यु हेभ टु गेट अप एन्ड गो टु वर्क एभ्री डे अनि आफ्नो बच्चालाई छोडेर गइरहेको हुन्छ अनि त्यसले पनि ब्रेन केमिस्ट्रीलाई अलिकति अल्टर गर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई होइन सो हाउ डु यु डिल विथ द्याट वेयर यु फिल लाइक जस्तो मेरो त अब बाहिर जाने कुराले गर्दा म काममा गएको बेलामा कति कुरा मिस भइरहेको जस्तो लाग्छ अनि प्लस सोसाइटीको 2 cents इज नट हेल्पिङ म जहाँ गए पनि क्या इन्डाइरेक्टली मान्छेहरूले मलाई सुनाउने तपाईँले त छोरी हुर्काउनै पर्दैन है तपाईँ बिनै छोरी हुर्किसक्यो एन्ड दोज आर नट नाइस थिङ्स टु से टु अ मदर जस्तो लाग्छ कि मलाई तपाईँले त हुर्काउनै परेको छैन केही गर्नु परेको छैन यति छिटो दुध खुवाउन छोड्नु भयो है 9 महिना मात्रै खुवाउनु भयो
सो यस्तो यस्तो कुराहरू के जुन सोसाइटीमा हामीले फेस गरेर हुन्छौँ नि मैले पनि फेस गरेँ कति छिटो दुब्लाउन हतार भएको है कति छिटो फिल्ममा फिर्ताउन हतार भएको है बच्चालाई हुर्काउन टाइम दिएको छैन सो यस्तो यस्तोहरू मैले त सुनिरहेको छु भने जब कि मान्छेले त एक्सपेक्ट गर्दैन नि कमन मान्छेले कति सुन्छ होला एन्ड आई थिङ्क द्याट एड्स टु द फिलिङ लाइक यु नो युआर नट डुइङ इनफ त्यो पनि त भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो नि त एज अ पेरेन्ट अर युआर फेलिङ अर मेबी तपाईँले गर्नु पर्ने जतिको गरिरहेको छैन कि जस्तो त्यो कन्सटेन्ट रिमाइन्डर आइरहँदाखेरि त्यो मम गिल्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने कसरी ट्याकल गर्ने So you rightly pointed, a sad part of sadistic part of our society. They are like, you know, trying to pinch you all the time. I don't know why they do this, तर गर्छ it exists everywhere. अब as a mom हामीले के सोच्नुपर्छ भने हाम्रो खालि बेबी मात्र लाइफ होइन नि हाम्रो लाइफको देयर आर स्पेक्ट्रम डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ आवर लाइफ अनि हामीले सबै ठाउँमा पुर्याउनै पर्ने हुन्छ एन्ड नोबडी क्यान बी 100% पर्फेक्ट एन्ड द्याट्स नर्मल त्यही नै नर्मल हो कोही पर्फेक्ट हुन खोज्छ भने त्यो त झन् एबनर्मल हो त्यो हुनै सक्दैन इट्स इम्पोसिबल सो एक्सेप्टिङ द्याट तिमी जहिले पनि आफ्नो बेबीसँग हुनु पर्दैन पनि हुन सकिँदैन पनि हुनु पर्दैन पनि बेबीको पनि आफ्नो लाइफ छ ऊ आफ्नो लाइफ एक्सप्लोर गरिरहेछ डिफ्रेन्ट मान्छेसँग बन्डिङ गरिरहेछ आमासँगै हुनुपर्छ भन्ने छ र होइन ग्रानीसँग बन्डिङ भइरहेछ त्यसले उसको क्यारेक्टरमा उसको हेल्थमा कति राम्रो डेभलपमेन्ट भइरहेछ नि सो गिभ एभ्रीबडी स्पेस एन्ड यु निड योर स्पेस एज वेल होइन आफ्नो लाइफको हरेक एस्पेक्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ नर्चर गर्नुपर्छ डोन्ट फिल गिल्टी एट अल त्यही नै भन्छु म ओके द्याट वाज सच अ ब्युटिफुल आन्सर एकदमै नर्मल चिज हो नर्मल चिज हो र म पनि कहिले सोच्छु कि you cannot अर्को होइन no matter how much you love your baby I think it is not healthy to spend 24/7 every day no it's not healthy उसको लागि पनि आफ्नो पनि मेन्टल स्यानिटीको लागि I think तपाईँको जुन लाइफ थियो बिफोर द बेबी यु निड टु गेट ब्याक टु द्याट लाइफ के सो त्यसलाई चाहिँ एकदम डिले गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो भन्ने खालको सोसाइटी छ स्याडली हाम्रो अनि आमासँगै बेबीलाई टसायो भने त उसले कहिले पनि सिक्दैन नि लाइफ स्किल्सहरू एक्ज्याक्टली होइन अनि अहिले त भर्खर सानो 89 months यो बेबी इज 18-19 months ठुलो हुँदै गएपछि पनि अनि उसलाई त आफ्नो लाइफ एक्सप्लोर गर्न दिनुपर्छ नि एक्ज्याक्टली यु कान्ट बी देयर अल द टाइम एन्ड इफ यु आर देयर द्याट्स अनहेल्दी अनहेल्दी फर बोथ अफ अस आई थिङ्क Okay, so I think it was such an amazing talk with you. I think हामीले कति धेरै कुराहरूमा we dived into the postpartum journey जुन प्रायः जस्तो कुरा गरिएको हुँदैन आई थिङ्क यहाँहरूलाई पनि अलिकति हेल्पफुल लाग्यो होला अब चाहिँ अलिकति फन सेगमेन्टमा जाउँ होइन अब मसँग छ चाहिँ न्यानो ऱ्यापिड फायर राउन्ड I'm just going to shoot some questions towards you and it's going to be related towards pregnancy, baby, postpartum and all this. But it's going to be fun and we're going to see more of your personal side. I thought. All right. So are you ready? Let's see, yes. Okay. What are the nicknames that you have for your baby? Well, Nano and Babu. So boring, isn't it? But Nano and Babu, that's it. Your kids are almost 19-20. Yeah, but they're still my Nano and journey Babu. Journey ma koile pani change bhayena naya nicknames haru bibichma no, phases ma. No, they're Nano and Babu. Throughout. Okay, throughout Nano and Babu. Okay. Which अब एउटा चाहिँ एउटा fun fact question now. It's about Nyano, you know. Let's see if you know it or not, you know. Which of these is not a Nyano feature? 1, anti-leak side cuffs. You can look around and look for help, Anti-leak side cuffs. 2, breathable covers. 3, stretchable cuffs. Stretchable cuff, Ola. It's not a part of Nyano. Good job. Yes. Answer is right there. You just have to be smart. And so see, I just looked around. Yeah. So I passed, yeah? Yes, you passed. Yeah. Okay, the third question. When your babies were growing up, about the 19 years boys again, did you have a specific like lullaby or a song or a theme जुन तपाईले सुताउने बेलामा बच्चाहरूलाई गाउनुहुन्थ्यो? Because मेरो त छ है and I'm dying to share it, but I want to hear yours first. Well, मैले गरिन जस्तो लाग्यो. हो? So boring. Maybe you were busy also होला त्यसले गर्दा पनि गरिन so मेरोमा चाहिँ के छ भने it's very new and I love sharing this because this is मेरो र आइङ्काको मात्रै personal thing हो and I think you love it when you have this kind of bond with your baby so उसलाई सुत्ने बेलामा चाहिँ आजकल म यस्तोमा राखेर होइन लाइक त्यो ला 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 यो गीत छ नि ला 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 गर्छु के so now she's picked it up के so she also sings it with me लयमै होइन so when I'm not home राति अनि मेरो ममसँग हुँदा या आयुषसँग हुँदाखेरि उसले
mama la 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 गर्छ क्या मलाई. So that's also सुत्ने बेलाको la la. So no matter how much my mother tries or Ayush tries, त्यो मेरो लय आउँदैन नि त. And she's not happy. And that makes me happy. That's so special bonding. Because it's our bond, हैन. So मैले गराउने बेलामा चाहिँ अनि उ सुतिहाल्छ के. But early गर्दाखेरि चाहिँ la 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 baina भन्छ because she's not getting that rhythm that she gets with me. That connection. That connection. So that's so precious. And त्यो अहिले भर्खर जस्तै डेभलप भयो. अरूबाट चाहिँ म डिफ्रेन्ट गीतहरू सुनाउँथेँ बट कुनै पनि उसमा लाच चाहिँ भएको थिएन. बट दिस वान चाहिँ दिउँसो पनि उसलाई नापको बेलामा उसले ला 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 गर्छ कि. सो आई थिङ्क सी इज एसोसिएटेड द्याट विथ लाइक स्लिपिङ. सो आई लभ इट. ओके, वेन योर बेबी वाज टेकिङ अ लट अफ दिस तपाईँले यस्तो 19 वर्ष अगाडि गएर सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन. त्यसमा त्यो आफ्नै तपाईँको अर्को स्ट्रगल छ त्यसमा. बट आई होप यु विल बी एबल टु रिमेम्बर. इट्स गोना बी अ गुड रिमाइन्डर फर यु अल्सो. सो यु नो हाउ बेबी न्याप टाइम्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट. वेन यु सुरुमा त आइम श्योर यु अल्सो स्टेड होम फर अ वाइल. सो बेबी न्याप गरेको बेलामा चाहिँ हाउ एक्साइटेड वुड यु गेट, हाउ वुड यु युज द्याट टाइम? म पनि सुत्थेँ. मलाई एकदमै निन्द्रा लाग्ने मान्छे, एकदमै सुत्नुपर्ने मान्छे, बेबी सुत्ने म त सँगसँगै सुत्ने हो. आई युज्ड टु इन्जोय माइ स्लीप. मलाई पनि के होइन, यु रिमेम्बर when I was going through sleep anxiety and all that, अनि मलाई जसले पनि के यु नो हाउ पिपल लभ गिभिङ एडभाइस. थाहा चाहिँ हुँदैन सिचुएसन के छ मान्छेको, तर एभ्रिबडी वान्ट्स टु गिभ देयर एडभाइस नि त. अनि मलाई पनि मान्छेहरूले राति निन्द्रा लाग्दैन भने दिउँसो तिम्रो छोरी सुत्ने बित्तिकै सुत नि त भन्नुहुन्थ्यो कि. सुत्न त आउँदैन नि. अनि म सोच्थेँ अब कहिले काहीँ छोरी लिएर हिँडिरहेको हुन्छ म बाटोतिर, अनि ऊ सुत्यो भने बित्तिकै उसलाई साइडमा राखेर भुइँमा सुतिहाल्नु भनेर सोच्थेँ क्या म. नो म्याटर वेयर आई एम हुन्छ नि. आई नो द्याट इट कम्स फ्रम अ गुड प्लेस, तर प्र्याक्टिकल नलाग्ने. अनि त्यतिखेर आई थिङ्क त्यो मुड स्विङ त्यो हर्मोन्स इरिटेट पनि हुन्थ्यो होला कि. म एभ्री अदर पर्सन इज सेङ बच्चा सुतेको बेलामा सल्युसन छ. अनि लाइक बच्चा त जतिखेर पनि ओछ्यानमै खाटमै सुत्ला जस्तो त बच्चा त जहाँ पनि सुत्छ नि त. घरि म बोकेर हिँडिरहेको हुन्छु, घरि म कहाँ गइरहेको हुन्छु होइन. अनि त्यतिखेर त्यहीँ छोडेर त्यहाँ साइडमा राखेर सुतिहाल्नु भुइँमा भनेर जवाब फर्काउन मन लाग्थ्यो क्या. बट आई थिङ्क दोज आर माई हर्मोन्स. अहिले चाहिँ हाँस उठ्छ थिङ्किङ अबाउट इट. बट द्याट्स द बेस्ट थिङ टु डु. इफ यु क्यान देन आई रियली थिङ्क या द्याट्स द बेस्ट थिङ टु डु. न्याप पनि आफ्नो पनि क्याचअप हुन्छ. अर्को कुरा, डिड यु मेक मम फ्रेन्ड्स वेन यु वर अ न्यू मम? Not really. You didn't? हाम्रो बेलामा त्यो इन्टरनेटको जमाना पनि थिएन. अनि आई बिकेम मम लिटल लेटर देन माई फ्रेन्ड्स. माई स्कुल फ्रेन्ड्स वर अल सबैजनाको बच्चाहरू स्कुल जाने भइसकेको थियो. अनि आई ह्याड लिटल लेट, सो आई डिन्ट ह्याभ एनी मम फ्रेन्ड्स. सो डिड यु थिङ्क त्यसले पनि अलिकति के इम्प्याक्ट गर्यो तपाईँलाई? गर्यो नि. आई युज्ड टु फिल अल अलोन एट टाइम्स. कसैसँग सेयर गर्नलाई. मेरो दिदीहरूको पनि बच्चाहरू हुर्किसकेको थियो होइन. माई सिस्टर जसको सानो बच्चा थियो, माई कान्छी बहिनी, ऊ चाहिँ बाहिर थियो आउट अफ कन्ट्री. सो आई डिन्ट ह्याभ एनीबडी टु सेयर माई लिटल थिङ्स. सो म अहिले यसो हेर्दा अहिलेको जेनेरेसनलाई त धेरै सजिलो छ. सो हाम्रो बेलामा अब अहिले यसो हेर्दै गर्दा you know, people go for baby moon, they are having एकदमै photo shoots. Nothing of that sort in my time. So अहिलेको generation त lucky हो in that manner. Yeah, त्यो वेमा चाहिँ I think we have a lot of options. के पनि गरेन हामीले त. तर हुन पनि 19 years ago त्यतिखेर त this whole concept पनि introduce भएको थिएन. Okay. So what is the best and the worst advice that you've received as a new mom when you were a new mom? Best advice or help I would say from my head of department. है पहिला म KMC मा काम गर्थेँ. अनि प्रोफेसर जुन थापा हुनुहुन्थ्यो. उहाँले मलाई 12 बजी तिमी जाऊ, तिम्रो बेबीलाई ब्रेस्ट फिड गर्नुपर्छ भनेर. ब्रेस्ट फिड आफ्नै गराउनै पर्छ है, आफ्नै दुध खुवाइराख भनेर. शी युज्ड टु हेल्प मी एन्ड एडभाइस मी इन अ भेरी भेरी नाइस वे. एन्ड वर्स्ट आई डोन्ट रिमेम्बर. You don't remember? Good. यस्तो चिज रिमेम्बर पनि गर्नु हुँदैन. You need to block it and throw it out of your life. Okay, if you had to describe parenthood in one word, matre one word, what would that word be? Parenthood. It's, you know, it adds to your, you know, life ko journey ma euta beautiful, you know, part or extension to your life, I know. It makes you so much forgiving, accepting, loving, you know. So it adds to who you are. Okay, now we've reached the last segment of this beautiful
podcast that I've shared with you today. मैले पनि धेरै सिक्ने मौकाहरू पाएँ र I'm sure it's the same for our audience as well. So we talked about postpartum, the dark side of it, हुन्छ नि, how you have to deal with so many things. But at the same time, there's a beautiful aspect after childbirth also. So your last segment ko naam चाहिँ न्यानो प्रसङ्ग रहेको छ, where we'll talk about the beautiful bond, the things that change after childbirth, how you come closer with your partner, and how everything becomes beautiful. So त्यो एउटा पनि aspect छ हैन. So let's talk about post the baby, है. यो चाहिँ मैले एकदमै फेस गरेको चिज हो के. जस्तो it's so sad, but I still have to use the word fortunately my husband helps me. Look how sad the starting is, right? Yeah. Fortunately my husband helps me with Priyanka, raising her, night duties or everything. अब certain things त मैले मात्रै गर्न मिल्यो, जस्तो breastfeeding चाहेर पनि फादरले हस्बेन्डले गर्न मिल्दैन हैन. But apart from that, changing the diapers, waking up at night, यताउति एउटा पार्टनर को रोल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नि त. तर हाम्रो देशमा मैले फिल गरेको चाहिँ त्यसलाई ग्लोरिफाई गरिन्छ कि. आजको दिनसम्म पनि म जुन इन्टरभ्यूमा गए पनि वान अफ द फर्स्ट थिङ्स पेरेन्टहरूको कुरा आउने बित्तिकै देशे तपाईँ त कस्तो लकी हुनुहुन्छ है, तपाईँको कस्तो राम्रो पार्टनर छ. आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स लकी, नो इज इट? त्यो त गिभन हो नि, त्यो त हुनै पर्ने हो होइन. सो यो कुरामा मलाई अझ अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो कि हाउ इम्पोर्टेन्ट or how necessary is it for your partner to be there with you after childbirth? Obviously होइन त. अब आमा बुवा दुवैजनाको बच्चा हो नि त, इक्वली 50-50 त हुनै पर्यो नि. अनि त्यसमा मैले गरिदिएको छु भनेर त्यसमा त्यसलाई ऊ पनि गर्नु भएन नि कि आइ एम लकी तिमीले मलाई गरिदिएको छौ, सो फर्चुनेट. नो, इट्स हिज जब, ही सुड डु इट. एक्ज्याक्टली, इजन्ट इट? त्यसमा मैले गरिदिएको छु या सोसाइटीले उसले गरिदिएको छ भनेर भन्नुपर्ने किन? इजन्ट इट? उसले त गर्नै पर्ने हो नि. अनि अर्को तपाईँलाई लाग्दैन कि फ्यामिलीले पनि यसलाई बढाइदिन्छ अलिकति? होइन, हाम्रो सोसाइटी मैले देखेछु कि एक दिन मैले काममा छोडेर दिनभरि आयङ्कासँग भयो, दिनभरि रातभरि भयो भने या रोल डिफाइन छ नि हाम्रो सोसाइटीमा. फिमेलले के गर्ने, मेलले के गर्ने, अनि त्यो रोल डिफाइन भएर जाने कि. जस्तो मैले 24 घण्टा बच्चा छोडेर गएँ र ड्याडसँग छोडेर गएँ भने चाहिँ हेर त कस्तो ज्वाइँ पाएको, कस्तो छोरा पाएको हामीले, ऊ हेर त I become negative के. I get you. But त्यसरी नै every day बाउ छोडेर गयो भने चाहिँ केही फरक पर्दैन. एकदम नर्मल थियो. सो यो नरेटिभलाई कसरी चेन्ज गर्ने डक्टर हामीले? या यस्तै खालको पडकास्टर. You have to keep hammering all those people who thinks that way. है? जसरी it's okay for a dad to go out and work, it's hello society. It's okay for a mom to also go out and work. It's okay for a mom to also have a life. दिनभरि रातभरि आमासँग बच्चालाई छोडेर जान मिल्छ भने दिनभरि रातभरि बाउसँग पनि छोडेर जान मिल्छ. हजुर, बिग डिल नबनाऊ हजुर, यसरी भन्ने. Keep hammering. Yes, it's about time we need to drill this thought. र आई थिङ्क धेरै चेन्ज चाहिँ आइरहेको छ होइन. तर त्यो चेन्ज पनि अनफोर्चुनेटली कस्तो छ भने नि, जसको घरमा त्यो चेन्ज आउँछ नि त्यो घरको द्याट हस्बेन्ड अर द्याट फादर बिकम्स भगवान के. त्यो पनि हुनु भएन के, प्लिज. And you cannot glorify these men or these fathers who take on these roles because त्यो त स्ट्यान्डर्ड मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हो नि होइन. एक्ज्याक्टली. when you become parents, त्यसैले त पेरेन्ट्स छ नि, अदरवाइज त मम मात्रै भन्थ्यो होला नि त. मम एन्ड ड्याड भन्नुको रिजन त्यो हो नि त. सो यो कुरालाई चाहिँ अझै अलिकति मोर एक्टिभली देख्न पायो, कन्सियसली हामी सबैले गर्न थाल्नु पर्यो घरमा पनि. एन्ड फ्यामिली मेम्बर्सले पनि के, जस्तो मेरो घरमा पनि म अझै पनि देख्छु कि, नट फ्रम माई इमिडिएट पेरेन्ट्स, तर बाहिरबाट कोही मान्छे आयो अनि आयुषले आङ्काको डाइपर चेन्ज गरिरहेछ भने त्यो माहौलै अनकम्फर्टेबल भएर जाने कि. अबे ज्वाइँले गरिरहेछ कस्तो, तिमी जाऊ त टाइप के. म किन जानु, म किन जानु, उसले गर्दा पनि त हुन्छ नि त, गर्नु पनि त पर्ने हो नि त. सो त्यो पनि सोसाइटीको त्यो पुटिङ द फादर or द ज्वाइँ or द हस्बेन्ड इन द्याट पेडेस्ट्रियल, त्यहाँबाट अलिकति तल ल्याउँ है, एउटै लेभलमा ल्याउनु पर्ने बेला भयो जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो चाहिँ हामीले कन्सियसली आई थिङ्क प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ. Talking about your personal experience now, and after the baby, what kind of changes did you find with you and your partner? Because changes sometimes एकदम beautiful हुन्छ, sometimes एकदमै ugly भएको पनि मैले सुनेको छु. Especially I think in cases when the husband or the father is not present there, होइन. Like we said, it's very important. So यहाँको आफ्नो personal journey चाहिँ मेरो पर्सनल जर्नीमा चाहिँ my husband, again I'll say fortunately, है, he was very 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 helpful. है, इन फ्याक्ट अघि मैले भने नि मलाई सुत्न एकदम, मेरो सुत्ने चाहिँ मेरो निन्द्रा एकदमै प्यारो हो के. सो रातभरि म सुत्थेँ एन्ड ही युज्ड टु डु एभ्रिथिङ फर ट्विन भनेको एउटा आफ्टर
अनि कहिले पनि मैले गर्दैछु छु भनेर उहाँले फिल पनि गराउनु भएन सो आई स्टिल सेङ मैले त्यही सो त्यो हिसाबले आई वाज भेरी फर्चुनेट But how important is that in the building of a relationship? Yeah, and my and his relation obviously got more stronger, you know, अनि understanding त्यो एकदमै बढेर गयो after child. Okay. त्यो चाहिँ हो. I also wanted to address a little bit about sexual life after baby. हुन्छ नि धेरै जस्तो केसेसमा मैले सुनेको or when we casually when we talk with friends कि कति लामो ग्यापसम्म people don't get engaged sexually हुन्छ नि so त्यसले कतिको रिलेसनशिपलाई ह्याम्पर गर्छ and how to deal with that or tackle that in a very healthy way so it doesn't affect your marriage. त्यहाँनिर अलिकति जहिले पनि त्यो पार्टनरहरूमा अलिकति प्रब्लम चाहिँ आएको मैले पनि देखेको छु हैन सो फिमेलहरूलाई बेबी आयो दे आर ह्याप्पी दे डोन्ट निड एनिथिङ एल्स इन द वर्ल्ड बट हस्बेन्ड्सहरूको निड हुँदो रहेछ ओके आइ एम नट जेनरलाइजिङ अगेन सबैको नहोला तर जेनरली टिपिकली त्यही नै हुन्छ सो त्यहाँनिर फिमेलहरूले अलिकति प्रोएक्टिभ भएर त्यहाँनिर सपोर्ट चाहिँ हस्बेन्डहरूलाई गर्नुपर्छ 6 weeks पछि त वी अल्सो एडभाइज हाम्रोमा 6 weeks को फलोअपमा नाउ इट्स टाइम तपाईँहरू सेक्सुअली एक्टिभ हुनुहोस् युज कन्ट्रासेप्टिभ्स त्यति चाहिँ हामीले भन्ने गरे आउँछौँ कि इट्स ओके टु हेभ सेक्स नाउ अनि इज इट ट्रू द्याट right after delivery the chances of getting pregnant is higher? Not really. Who said? हैन मलाई चाहिँ कतिजना मैले सुनेको थियो पिरियड चाहिँ स्टार्ट भएको थिएन म त फेरि प्रेग्नेन्ट भइसकेछु त्यो चाहिँ हुन सक्छ बट हायर चाहिँ हुँदैन चान्सेस कमै छ तर कसैले के भन्छ मेरो पिरियडै भएको छैन प्रेग्नेन्ट हुँदिन होला भनेर दे डोन्ट युज कन्ट्रासेप्टिभ त्यो चाहिँ ठिक होइन चान्सेस आर लो बट चान्सेस आर देयर लो भए पनि त्यही भएर कन्ट्रासेप्टिभ चाहिँ युज गर्नुपर्छ सो इभन इफ यु हैव नट ह्याड योर पिरियड्स प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ द्याट्स व्हाई यु नीड टु युज सम फर्म अफ कन्ट्रासेप्टिभ सो यो पनि आई थिंक इफ यु डिडन्ट नो अबाउट इट दिस इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अल द न्यू moms periods not bhaye pani you need to be very careful about that and all the ladies like 6 weeks get your life back. True. Okay, so it was so amazing having this conversation with you in a very raw unfiltered way. I think हामीले धेरै टपिक्सहरूलाई एड्रेस गर्यौँ जुन कुरा गर्न जरुरी थियो जस्तो लाग्यो मलाई हैन सो लास्टमा चाहिँ अब to all the new moms who are struggling with either postpartum depression anxiety हामीले सुरुमा पनि कुरा गर्यौँ बट कतिजनाले खुलेर यो कुरा गर्न सक्नु हुँदैन or they don't know what is the first thing to do or how to handle this. What is the one best piece of advice to start that you would want to give to them? So first thing is it's normal to have postpartum blues, depression. It's tapai abnormal hoina. So accept it, it happens. Talk about it. And if needed, seek help. Okay. All right, so like she said, the most important thing is to just understand your body, understand, and I think love yourself. Or kura nagareko chai मैले त्यो पनि थियो कि I had gained so much weight. You know, हैन अनि मलाई मेरो डक्टरले फेरि भनेको भने हुनुहुन्थ्यो है धेरै वेट गेन नगर्नु है अहिले सुरुमा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि यु विल फाइन्ड इट अल क्युट एन्ड अल बट वान्स यु हेभ टु लुज इट तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुन्छ भनेर मलाई उहाँले बारम्बार भन्दा पनि आई थिङ्क आई वाज सो इन द जोन एन्ड कोभिड डिड नट हेल्प घर बस्यो खायो सो म एकदम मोटा थिएँ एन्ड आई थिङ्क सुरुमा फर अ फ्यु मन्थ्स चाहिँ मलाई पनि त्योसँग डिल गर्न एकदमै गाह्रो भएको थियो क्या लभिङ माइ सेल्फ एन्ड एक्सेप्टिङ माई बडी आफ्टर अल द चेन्जेस सो त्यसमा पनि आई थिङ्क हामी अलिकति स्ट्रगल गर्छौँ जस्तो लाग्यो मैले पनि एकदमै स्ट्रगल गरेको थिएँ सो लभ योर सेल्फ लभ योर बडी एक्सेप्ट द मम द्याट युभ बिकम होइन अनि एक्सेप्ट अल द गुड एन्ड द ब्याड चेन्जेस म त्यो भन्न चाहन्छु एन्ड कहिले पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन कि सर्टन फिचर्स अर सर्टन चिज गऱ्यो भने यु बिकम अ गुड मम एन्ड सर्टन चिज गरेन भने यु बिकम अ ब्याड मम युर ट्राइङ यर बेस्ट एन्ड युर अमेजिङ एज अ मदर नो म्याटर वाट एनीबडी सेज टु यु डोन्ट एभर फिल अदरवाइज र यहाँलाई पनि मैले फेरि एकचोटि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जाँदै लास्टमा फर सेयरिङ अल दिस अमेजिङ इन्फर्मेसन विथ अस एन्ड फर बिङ अ पार्ट अफ आवर फर्स्ट एपिसोड आई डोन्ट नो हाउ आई डिड म पनि अलिअलि नर्भस भइरहेको छु ट्राइङ टु होस्ट दिस बट बिस्तारै आई थिङ्क आई गट कम्फर्टेबल इन टु इट तर इट वाज सो अमेजिङ टु हियर अल द ब्युटिफुल थिङ्स यु ह्याड टु से जाँदै वी हेभ अ लिटल न्यानो कोसेली फर यु फ्रम द टिम अफ न्यानो हियर इट इज Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I enjoyed this being podcast. Here. So यहाँ कस्तो लाग्यो त लास्टमा जाँदा your experience being on this podcast. Thank you so much for having me. है मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो. I didn't think it would be so much fun. है म फेरि पनि आउँछु if you need me. Definitely. We'll keep exploring more topics. And thank you so much. Yes. I love you so much. She's been insisting that I plan my second baby, but I don't know. Let's see. She's going to be the first one to know if I do. But thank you. I love you so much. Thank you. Love you too. Hi. Take care. Love.